श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु वर्ल्ड की ओर से पार्थ सेजपाल का प्रणाम। श्री सद्गुरुदेव श्री रणछोड़ दास जी महाराज के परिचय की एक झलक। भारत के मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्टेट के अंतर्गत बसे छोटे गांव बायफल में प्रागट्य। बाल उम्र से ही संसार के प्रति अरुचि के कारण गृह त्याग। पयाहारी संत पूज्य बाल कृष्णदास जी से वैराग्य की दीक्षा। योग में रुचि के कारण साधना द्वारा समाधि तक की तपस्या। सभी धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन। चित्रकूट में श्री हनुमान जी की आराधना पश्चात उनके दर्शन आशीर्वाद की प्राप्ति। चित्रकूट स्थित जानकी कुंड में संत सेवा और निष्काम कर्म योग का सन 1950 में श्री नेत्र यज्ञ द्वारा प्रारंभ। भारत भ्रमण। प्रभु श्री राम में अटल अचल निष्ठा। विशाल शिष्य समुदाय को मानव सेवा ही ईश्वर सेवा का आचरणमय बोध। सभी के तन मन और धन को इसी मानव सेवा की ओर मोड़ देना। राम नाम जाप के साथ साथ श्री रामचरितमानस जी के नित्य पाठ की शिष्यों को शिक्षा देना। आदि आदि आप श्री के चरित्र के अनमोल पहलू हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी, तपस्वी, मानवता प्रेमी, सहृदयी, अकिंचन, प्राणी मात्र में ईश्वर दर्शन करने वाले संत शिरोमणि परम पूज्य श्री 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 1008 सद्गुरुदेव श्री रणछोड़ दास जी महाराज तारीख 19 अप्रैल 1970 को मुंबई में ब्रह्मलीन हो गए। मानव सेवा का जो बीज आप श्री ने बोया था सो आज वट वृक्ष बन गया है। चित्रकूट के अलावा राजकोट, आनंदपुर, वांसदा आदि स्थानों पर भी इसकी शाखाएं फैल चुकी हैं। तमाम शिष्य समुदाय इस सेवा कार्य में निष्ठापूर्वक संलग्न है। पूज्य श्री गुरुदेव कल भी हमारे बीच थे, आज भी एक चैतन्य सत्ता के रूप में हमारे साथ विद्यमान हैं और कल भी रहेंगे। हे मेरे गुरुदेव, ये समस्त सद्गुरु की दुनिया, ये सद्गुरु वर्ल्ड आपका ही है। आप श्री के द्वारा दी गई शिक्षा दीक्षा, आपकी कृपा व आपके बोध वचनों का प्रचार प्रसार इस सद्गुरु वर्ल्ड चैनल का लक्ष्य है। आशीर्वाद दीजिए प्रभु। आपकी कृपा सदैव बरसती रहे। आपका रक्षा कवच सभी को सुरक्षा प्रदान करता रहे और हमें सदैव भक्ति पथ पर, सेवा पथ पर अग्रसर रहने के लिए आप श्री प्रेरित करते रहें, ऐसी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। हे गुरुवर, आपके श्री चरणों में साष्टांग दंडवत है। श्री सद्गुरुदेव की जय। आप સહુ ગુરુ રસિકોને પાર્થ સેજપાલના જય ભગવાન। પરમ ભગવદીય સ્વર્ગસ્થ પ્રોફેસર કે.જે. અજાબિયા સાહેબને આપણે સદગુરુ પરિવારના સમર્પિત
ગુરુચરણના અનુરાગી ભક્ત તરીકે ઓળખીએ છીએ. એમના સંપર્કમાં આવનાર ગુરુભાઈ બહેનોને એમની તેજસ્વી વિદ્વતાનો પણ પરિચય છે. તેઓએ આજીવન ભારતીય સંસ્કૃતિ પ્રણીત સનાતન ભાગવત ધર્મનું અનુસરણ કર્યું છે. પૂજ્ય શ્રી ગુરુદેવના શ્રીમુખે ઉચ્ચારાયેલા સર્વ શ્રુતિઓના સારરૂપ એવા બોધ વચનોનું અને અન્ય ભક્તજનોના અનુભવોનું સંકલન કરી તેનું સરળ સમજણયુક્ત વિવરણ અજાબિયા સાહેબે પ્રકાશિત કરીને આપણા સૌની તથા આવનારી પેઢીની યથાર્થ સેવા કરી છે. અજાબિયા સાહેબની વિદ્યકીય કારકિર્દી અત્યંત તેજસ્વી રહી. શુદ્ધ દ્વૈત શાંકર વેદાંતમાં એમએ કર્યું તથા પ્રતિનિધિ ધર્મ સ્મૃતિઓમાં એમણે ડોક્ટરેટ પ્રાપ્ત કર્યું. 1960થી 1990 સુધી તેમણે વિવિધ ગવર્મેન્ટ કોલેજોમાં સંસ્કૃતના પ્રોફેસર તરીકે ફરજો બજાવી. જીવનની સાંસારિક જવાબદારીઓ વચ્ચે એમણે પૂજન અર્ચન અને સ્મરણ રૂપે ઈશ્વરમય ચિત્ત રાખ્યું અને આધ્યાત્મ યાત્રાને જ જીવન યાત્રા બનાવી. જય ભગવાન. जय भगवान। वडोदरा से उर्वी बहन शाह जब बहुत छोटी थी तब एक बार उनकी पाठशाला की अध्यापिका श्रीमती रेखा बहन याग्निक के घर उनका जाना हुआ। यहाँ पहली बार उनकी मुलाकात हमारे वरिष्ठ गुरु भाई श्री सिद्धार्थ भाई याग्निक से हुई, जिन्हें वे पिता समान मानती हैं। पूज्य गुरुदेव के सेवा कार्यों में जोड़ने हेतु सिद्धार्थ भाई ने उन्हें राजकोट आश्रम आने को कहा। इस निमंत्रण ने उर्वीबेन के शब्दों में कहें तो उनकी गाड़ी को पटरी पे चढ़ा दिया। धीरे धीरे उन्होंने गुरु साहित्य पढ़ा और गुरु तत्व को पहचाना। सिद्धार्थ भाई ने फिर उनकी मुलाकात गुरु बहन कृष्णा बहन तन्ना से करवाई। उर्वी बहन उन्हें बहुत मानती हैं और उन्हीं के शब्दों में कहें तो अब उनकी गाड़ी को इंजन लग गया। गुरु परिवार एवं गुरु साहित्य से उन्हें एक नया आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्राप्त हुआ है, जिससे अब उनका जीवन उन्नत हो गया है। गुरु सान्निध्य, गुरु साहित्य और गुरु कृपा की अमी वर्षा में वे हमेशा अनंत आनंदित रहें, ऐसी प्रभु चरणों में उनकी प्रार्थना है। सदगुरु वर्ल्ड इस पठन के लिए उर्वी बहन के आभारी है। जय गुरुदेव। श्री सद्गुरु वंदना। अनुष्टुप। वंदे भक्तिमयं नित्यं सद्गुरुं परमेश्वरं ज्ञान भक्ति प्रदातारं श्रेयो मार्ग प्रदर्शनम। નિત્ય ભક્તિમય જ્ઞાન અને ભક્તિનું પ્રદાન કરનારા, કલ્યાણનો પંથ દર્શાવનારા પરમાત્મા સ્વરૂપ શ્રી સદ્ગુરુદેવને હું વંદન કરું છું. નિત્ય વૈરાગ્ય સંયુક્ત મનંત ગુણભૂષિતમ તપોભીર્દીપ્તિ સંલિષ્ટમ સહજસ્મિત સુંદરમ. સદાય વૈરાગ્યથી યુક્ત, અનંત ગુણોથી વિભૂષિત અને અનેક તપોથી તેજોયુક્ત તેમજ સહજ સ્મિતથી સુંદર એવા શ્રી સદ્ગુરુદેવને હું વંદન કરું છું. ઉપરના બંને શ્લોક અર્થદ્રષ્ટિએ સાથે જ લેવાના છે. ઇન્દ્ર વજ્રઃ શબ્દાંશુભીર્યો વિકચી કરોતિ હતકુમલમ ભક્તિમતા સદૈવ તનોતિ તેજસ્તિમિરંચ બિત્વા તં સદ્ગુરુ સૂર્યસમ નમામિ. જે ગુરુદેવ શબ્દરૂપી કિરણોથી ભક્તિમાન વ્યક્તિઓની હૃદય કલિકાને નિત્ય વિકસાવે છે, તેમજ અજ્ઞાનરૂપી અંધકારનો નાશ કરીને પ્રકાશ પ્રસારે છે, તેવા સૂર્ય સમાન શ્રી સદ્ગુરુદેવને હું નમસ્કાર કરું છું. અનુષ્ટુપ. સ્નાપયંત સુધા દૃષ્ટ્યા મલમોચનકારિણમ
ભક્ત્યામોદમ વહંતંતં સદ્ગુરું પ્રણમામ્યહમ. અમી દ્રષ્ટિથી સ્નાન કરાવતા, પાપરૂપી મળમાંથી મુક્ત કરનારા, ભક્તિની સુરભી વહાવતા તે શ્રી સદ્ગુરુદેવને હું પ્રણામ કરું છું. ઉચ્ચાલયનંત રસસાગરં યહ પ્રસારયંત ભુવિ ભક્તિકાંતિમ વિરાજમાનં હૃદયાવકાશે તં સદ્ગુરુચંદ્રસમ નમામિ. આ વિશ્વમાં ભક્તિરૂપી કાંતિ રેલાવતા, રામસાગરમાં ભારે ભરતી લાવતા જે ગુરુદેવ ભક્તોના હૃદય ગગનમાં વિરાજે છે તે ચંદ્ર સમાન સદ્ગુરુદેવને હું નમસ્કાર કરું છું. પહેલું, ભગવત પ્રાપ્તિ માટે દૈવી સંપત્તિ. સ્થળ સદ્ગુરુ સદન, રાજકોટ. સમય સવારના 10 થી 11, શ્રાવણ સુદ 10, 2014. બહિરાત્માની કક્ષામાંથી અંતરાત્મા અને પરમાત્માની કક્ષાના ક્રમિક સોપાન ચઢવાને માટે સર્વપ્રથમ અભયની આવશ્યકતા છે. અભય દૈવી સંપત્તિનો પ્રથમ ગુણ છે. પ્રભુ પંથની એ પગદંડી છે અને એ પગદંડી પરના પ્રયાણથી પ્રભુ કેવી રીતે પમાય છે તેની પૂજ્યપાદ સદ્ગુરુદેવ શ્રી 1008 રણછોડદાસજી મહારાજે શુદ્ધ, સાત્વિક અને નિર્મળ વાણીમાં ધાર્મિક દ્રષ્ટિએ અનુભવપૂર્વક સોદાહરણ વિશદ છણાવટ કરી છે, જે જિજ્ઞાસુઓના અંતરને જ્ઞાન અને આનંદથી અજવાળશે. પહેલું, સંતની પાસે પ્રભુ પ્રાપ્તિ માટે જ ગમન. આજે મારી પાસે ઘણી બધી ચિઠ્ઠીઓ આવી છે. બધાને એકાંતનો સમય આપવો અસંભવ છે. હું તો એકલો જ છું અને એકાંતને માટે સમય માગનારા અનેક છે. એક જ વ્યક્તિ બધાને કેવી રીતે પ્રસન્ન રાખી શકે? જો આપ મારા સ્થાન ઉપર હો અને આપની પાસે ઘણા માણસો એકાંત માંગે તો આપની શું સ્થિતિ થાય? એ વાતનો પણ વિચાર કરવો જોઈએ. આપનું મગજ તો મોગલ પાછા જેવું થઈ ગયું છે એમ પણ કોઈ કહે, પરંતુ બધાને એકાંત માટે સમય આપવો એ અસંભવ વાત છે. યદ્યપિ એકાંતને માટે માત્ર 2 જ મિનિટ માંગવામાં આવે છે, તો પણ હું જાણું છું કે 2 કલાક નીકળી જાય છે. એવા પ્રશ્નો જ નીકળે છે. પરંતુ સાધુ પુરુષોની પાસે તો સ્વરૂપ પ્રાપ્તિને માટે જ આવવું જોઈએ. એકાંતમાં ઘણો સમય નીકળી જવાથી જે લોકો સાચા છે તેમને સમય નથી મળતો. તેઓ કંઈક સાંભળવા આવે છે, પરંતુ સાંભળી નથી શકતા. આથી જો કે એકાંતને માટે હું સમય આપું છું, પરંતુ તે રંજપૂર્વક જ આપું છું. આમ હોવા છતાં પણ આપ મારી પાસેથી એકાંતને માટે માંગણી કરશો તો મને કોઈ હરકત નથી. અસ્તુ. બીજું, પ્રભુ પ્રાપ્તિને માટે દૈવી સંપત્તિનો વિકાસ આવશ્યક. પ્રભુ પ્રાપ્તિને માટે દૈવી સંપત્તિનો એટલે કે અભય, હૃદયની પવિત્રતા વગેરે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં આપેલ 26 સાત્વિક ગુણોનો વિકાસ થવો જરૂરી છે. જ્યાં સુધી દૈવી સંપત્તિનો વિકાસ નથી થતો ત્યાં સુધી ભગવાનની પ્રાપ્તિને માટે યોગ્યતા નથી આવતી. જ્યાં સુધી દૈવી સંપત્તિનો સંગ્રહ નથી થતો ત્યાં સુધી વાતોથી શું? ભગવાનની પ્રાપ્તિને માટે દૈવી સંપત્તિનો સંગ્રહ કરવો જોઈએ. આ દૈવી સંપત્તિ શું છે તે તો શ્રીમદ ભાગવદ્ ગીતામાં 16મા અધ્યાયમાં કહેલું જ છે. દૈવી સંપત્તિ એટલે અભય, અંતઃકરણની શુદ્ધિ, ત્યાગ, શાંતિ, સત્ય, અહિંસા, દયા વગેરે 26 ગુણોનો સમૂહ. જુઓ શ્રીમદ ગીતા. અભયમ સત્વ સંશુદ્ધિ જ્ઞાનર યોગ વ્યવસ્થિતિ દાનમ દમશ્વ યજ્ઞશ્વ સ્વાધ્યાયસ્તપ આર્જવમ અહિંસા સત્યમ ક્રોધસ્ત્યાગ શાંતિરપૈશુનમ દયા ભૂતેષ્વલોલુપ્તમ માર્દવમ હીર ચાપલમ.
તેજઃ ક્ષમા ધૃતિઃ શૌચમદ્રોહો નાતિમાનિતા ભવંતી સંપદમ દૈવીમભિજાતસ્ય ભારત. અર્થાત અભય, સર્વથા ભયનો અભાવ, અંતઃકરણની સ્વચ્છતા, તત્વજ્ઞાનને માટે ધ્યાન યોગમાં નિરંતર દ્રઢ સ્થિતિ, સાત્વિક દાન, ઇન્દ્રિય દમન, યજ્ઞ, ભાગવત પૂજા તેમજ અગ્નિહોત્રાદિ ઉત્તમ કર્મોનું આચરણ, સ્વાધ્યાય, વેદશાસ્ત્રોના પઠન પાઠન પૂર્વક ભગવાનના નામ અને ગુણોનું કીર્તન, તપ, સ્વધર્મ પાલન માટે કષ્ટ સહન કરવું તે, સરળતા, અહિંસા, મન, વાણી તથા શરીરથી કોઈ પણ પ્રકારની કોઈને પણ પીડા ન આપવી તે, સત્ય, અક્રોધ, ત્યાગ, કર્મોમાં કર્તાપણાના અભિમાનનો ત્યાગ, શાંતિ, કોઈની પણ નિંદા ન કરવી, બધા પ્રાણીમાં હેતુરહિત દયા, આસક્તિનો અભાવ, કોમળતા, લોક અને શાસ્ત્રથી વિરુદ્ધ આચરણમાં લજ્જા, વ્યર્થ ચેષ્ટાઓનો અભાવ, તેજ, ક્ષમા, ધૈર્ય, અંદર અને બહારની પવિત્રતા, અદ્રોહ, પોતાનામાં પૂજ્યતાના અભિમાનનો અભાવ, આ બધા, હે અર્જુન, દૈવી સંપત્તિને પ્રાપ્ત થયેલ જીવાત્માના લક્ષણ છે. 3. અભયની જરૂર. દૈવી સંપત્તિનો સર્વપ્રથમ ગુણ છે અભય. અભય વગર દૈવી સંપત્તિનો વિકાસ થશે નહીં. અભય વગર પ્રભુ તરફ સાચો પ્રેમ નહીં થઈ શકે, માટે સર્વપ્રથમ આપણે નિર્ભીક બની જવું જોઈએ. 4. અભય કેવી રીતે થાય? પરંતુ આ અભય આવે કેવી રીતે? અભય આવે છે આત્મવિશ્વાસથી, અને આત્મવિશ્વાસ આશાઓનો ત્યાગ કરવાથી આવે છે. જ્યાં સુધી દિલમાં કંઈક પણ આશા હોય છે, ત્યાં સુધી સાચો આત્મવિશ્વાસ નથી આવતો. જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ આપણા પ્રત્યે માન ધરાવે છે, ત્યારે પણ તે માન ધરાવનારને કાંઈ ખોટું ન લાગી જાય, તેને માટે આપણે સતત ધ્યાન રાખવું પડે છે. કોઈ વખત તો તેને સાચી વાત પણ નથી કહી શકાતી. આ અભયનો અભાવ જ છે. આશાથી આત્મવિશ્વાસ અને અભય ચાલ્યા જાય છે. એ વાત તો આપણને એક દોહરામાં દર્શાવાઈ છે. તુલસી સાધુ જગત ગુરુ સબસે રહે નિરાશ, જબસે આશા વિષ લગી જગત ગુરુ ભયદાસ. અર્થાત તુલસીદાસજી કહે છે કે સાધુતાથી પરિપૂર્ણ જગતગુરુ સર્વમાં આશા રહિત હોય છે, પરંતુ જ્યારથી હૃદયમાં આશાનો પ્રવેશ થાય છે, ત્યારથી જગતગુરુ મટીને જગતના દાસ બની જાય છે. તાત્પર્ય એ છે કે આશાથી ઉપકારી વૃત્તિ આપણા હૃદયમાં ઉત્પન્ન થાય છે, અને ઉપકારી વૃત્તિથી અભય નષ્ટ થઈ જાય છે. તેથી અભય ઉત્પન્ન થવા માટે સર્વપ્રથમ આત્મબળની જરૂર છે, પછી જ અભયની પ્રાપ્તિ થશે. 5. આત્મવિશ્વાસ કેવી રીતે મળે? ભગવાન ઉપર વિશ્વાસ ધરાવ્યા વગર અભય નથી આવતો. ભગવાન ઉપર વિશ્વાસ ઉત્પન્ન થવાથી જ અભય પ્રાપ્ત થશે. આત્મબળ પણ ત્યારે જ વધશે. ભગવત વિશ્વાસ વિના આત્મબળની પ્રાપ્તિ નથી થતી. આત્મબળ વગર અભય પ્રાપ્તિ નથી થતી. અભય વગર દૈવી સંપત્તિ મળશે જ નહીં. ભયભીત માણસ અસત્ય બોલશે, તે કદી પણ સત્ય નહીં બોલે. કોઈનું દ્રવ્ય લઈ લેવું તેને ચોરી કહે છે, પરંતુ શબ્દોને ચોરવા તે પણ ચોરી જ છે. તાત્પર્ય એ છે કે અભય વગર દૈવી સંપત્તિનો વિકાસ નથી થતો. જો અભય આવી જાય તો પછી બધા ગુણો આવી જશે. અભય પ્રાપ્ત થતા સત્ય, અહિંસા, અપરિગ્રહ, બ્રહ્મચર્ય, અસ્તેય વગેરે બધા જ ગુણો આવી જશે. 6. અભયનો અર્થ અને ભાલ તિલકનું રહસ્ય. આપણે લલાટમાં તિલક કરીએ છીએ,
તિલકથી લલાટ શોભી ઉઠે છે, એવો તો કોઈ મતલબ તિલક કરવા પાછળ નથી જ. તો પછી તિલક શા માટે કરવામાં આવે છે? તિલક કરવામાં શું ભાવના રહેલી છે? આ મસ્તક ભગવાનને અર્પણ કરી દીધું છે. તે હવે કદાપી બીજાને નહીં નમે એવા દૃઢ અભયનું સૂચન જ તિલકથી થાય છે. આપણા સર્વ કાર્યોમાં આપણે કદાપી ભગવાન સિવાયના બીજાને નતમસ્તક નહીં થઈએ. આ જાતનો દૃઢ સંકલ્પ તે જ છે અભય. ભગવાન ઉપર જ બધો આધાર રાખવો, તેનું નામ અભય. 7. ભગવદ વિશ્વાસ માટે ઉદાહરણ. આ સંબંધમાં એક વાત છે. લખનૌમાં એક નવાબ હતા. તેમનું નામ હતું હઝરત દૌલા. મોટા દાનેશ્વરી ગણાતા હતા. એક દિવસે તેમની પાસે એક ફકીર માંગવા માટે આવ્યો. તે ફકીર બોલતો હતો કે દેગા હઝરત દૌલા. તે જ વખતે એક બીજો ફકીર પણ ત્યાં આવ્યો. તેણે પેલા ફકીરની વાત સાંભળીને કહ્યું કે જિસકો દેગા મૌલા ઉસકો ક્યાં દેગા હઝરત દૌલા. નવાબે તે બંનેની વાત સાંભળી અને બીજા ફકીરને 4 પૈસા આપી દીધા. ફકીરે વિચાર્યું કે આજે તો ભગવાને મને જે આપવું હતું તે આ નવાબ દ્વારા આપી દીધું. આજની કોઈ ચિંતા નથી. હવે કાલની ચિંતા પણ તે ભગવાન જ કરશે. હું શું કામ કરું? તે ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો. પછી જે ફકીરે નવાબની પ્રશંસા કરી હતી તેને માટે નવાબે એક તરબૂચ મંગાવી તેને ડાગડી કાપીને તેમાં સાચા હીરા ભરાવી દીધા અને બંધ કરાવીને તેને તે આપી દીધું. ફકીરે વિચાર્યું, હું તો માનતો હતો કે આ મોટો દાની છે, પરંતુ તેણે મને કંઈ જ ન આપ્યું, માત્ર આ તરબૂચ આપ્યું. જો પેલા ફકીરની માફક 4 પૈસા પણ આપ્યા હોત તો હું તેનો ઉપયોગ કરી શકત. આ તરબૂચને હું શું કરું? આમ વિચારતો નિરાશ થતો તે બજારમાં ચાલ્યો ગયો અને એક તરબૂચ વેચનારાની પાસે જઈને 2 પૈસામાં તરબૂચ આપી દીધું. જુઓ હવે શું થાય છે. જે ફકીર ભગવાન ઉપર વિશ્વાસ રાખતો હતો અને જેને નવાબે માત્ર 4 પૈસા આપીને વિદાય કરી દીધો હતો, તે ફરતો ફરતો પેલા તરબૂચ વેચનારાની પાસે આવ્યો અને તરબૂચની કિંમત પૂછી. અરે, તરબૂચનું શું છે? પેલાએ જવાબ આપ્યો, 2 પૈસા. ફકીરે પૂછ્યું, કેમ 2 જ પૈસા? પેલાએ જવાબ આપ્યો, એક ફકીરે આ તરબૂચ મને 2 પૈસામાં વેચ્યું હતું. તે જ તરબૂચની બીજા ફકીરને જરૂર છે, માટે હું માત્ર 2 જ પૈસા લઈશ. ફકીરે 2 પૈસા આપી દીધા અને તે તરબૂચ લઈ લીધું. તોડીને જોયું તો અમૂલ્ય સાચા હીરા મળ્યા. તાત્પર્ય એ છે કે પરમાત્માની આશા એ જ યથાર્થ આશા છે. તેનું બળ એ જ યથાર્થ બળ છે. પરમાત્મા ઉપરનો વિશ્વાસ કદી પણ નિષ્ફળ નથી જતો. તે વિશ્વાસ આવવાથી આત્મબળ વધે છે અને આત્મબળ આવવાથી અભય આવે છે અને અભય પ્રાપ્ત થતા નીતિ વધે છે. નિર્ભીક થવાથી નીતિ વધશે. 8. ભગવદ વિશ્વાસ કેવી રીતે વધે? પરંતુ આ ભગવદ વિશ્વાસ આવે કેવી રીતે? ભગવાન ઉપરનો વિશ્વાસ ઉત્પન્ન કરવા અને વધારવા માટે ભગવદ યશ સાંભળવો જોઈએ. તેમના ઐશ્વર્ય, બળ, વીર્ય, શ્રી, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય તેમજ યશ આદિ ગુણોનું શ્રવણ કરવાથી વિશ્વાસ વધશે. તેમના અપ્રાકૃત ગુણો સાંભળવાથી, ધ્યાનથી સાંભળવાથી તે ગુણોનો ખ્યાલ આવી જતા વિશ્વાસ વધતો જશે કે આપણે એક અવ્યક્ત શક્તિના સંરક્ષણમાં છીએ. આપણને પ્રતીત થશે કે કોઈ અવ્યક્ત શક્તિ આપણને તેના તરફ ખેંચી રહી છે. બીજું તો શું કહું? અભય પ્રાપ્ત કરવા માટે ભગવદ વિશ્વાસ
જરૂરી છે. આપણે વિચાર કરવો જોઈએ કે આપણા શાસ્ત્રો લખનારા ત્રિકાલજ્ઞ ઋષિઓ હતા. વ્યાસજી તો ભગવાનના અવતાર જ હતા. દુનિયાને સત્યનો પાઠ ભણાવનારા તે કદી પણ ખોટું ન જ લખે. તેથી વ્યાસજી આદિએ કંઈ પણ અસત્ય લખ્યું નથી. તો પછી તેમણે જે કંઈ લખ્યું છે તે સાચું જ છે તેવો વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. શ્રી વ્યાસજીએ લખ્યું છે તે પ્રમાણે તો ભગવાને આપણા યોગક્ષેમને માટે પ્રાપ્ય વસ્તુની પ્રાપ્તિ અને તેના સંરક્ષણ માટે પ્રતિજ્ઞા કરી છે. મહાપુરુષોના ચરિત્રમાં આપણે એ પણ જોઈ શકીએ છીએ. આપણા જીવનમાં પણ એવી કેટલીક ઘટનાઓ ઉપસ્થિત થાય છે જેમાં આપણને કશી સૂઝ પડતી નથી, કોઈ પણ આધાર દેખાતો નથી. એમ છતાંય કોઈ અગમ્ય રીતિથી કાર્ય પૂર્ણ થઈ જાય છે. કોઈ ને કોઈ નિમિત્તથી ભગવાન આપણું કાર્ય પૂર્ણ કરી જ દે છે. 9. ભગવાન યોગક્ષેમ ક્યારે ઉઠાવે? પરંતુ ભગવાન આપણા યોગક્ષેમનો ભાર ક્યારે ઉઠાવે? તેમણે શ્રીમદ ગીતામાં કહ્યું જ છે, અનન્યાઃ ચિંતયંતઃ મામ યે જનાઃ પર્યુપાસતે તેષાં નિત્ય અભિયુક્તાનાં યોગક્ષેમં વહામિ અહમ. અર્થાત અનન્ય ભાવથી મારામાં સ્થિત થઈને જે ભક્તજનો મારું ચિંતન કરતા નિષ્કામ ભાવથી મને ભજે છે તે નિત્ય એકી ભાવથી મારામાં સ્થિતિવાળા પુરુષોનું યોગક્ષેમ હું સ્વયં ઉઠાવું છું. અનન્યાઃ ચિંતયંત મામ. આ પ્રમાણે કહ્યું છે. ભગવાનનું અનન્ય ભાવે ચિંતન કરવાથી જ ભગવાન યોગક્ષેમનો ભાર ઉઠાવે છે, બોલવાથી નહીં. મોઢેથી બોલવાથી ભાર ઉપાડે એવા ભગવાન ભોળા નથી. તેઓ હૃદયથી ચિંતન ઈચ્છે છે. 10. ઠગાઈને માટે ઉદાહરણ. જ્યારે પુત્રવધુ નવી નવી ઘરમાં આવે છે ત્યારે સાસુ તેને બોલાવીને કહે છે, વહુ બેટા, આ ઘર તમારું, આ વર તમારા, આ બધુંય તમારું જ છે. આનંદ કરો અને મોજથી રહો. પરંતુ આ તિજોરીની કૂંચીને હાથ પણ નહીં અડાડતા. આવું ભગવાન વિશે નથી થઈ શકતું. આપણે ભગવાનને કદી પણ છેતરી નથી શકવાના. ભગવાનને છેતરવા જતા મનુષ્ય સ્વયં છેતરાય છે. ભગવાનને તે નથી છેતરી શકતો. તેથી અંતઃકરણપૂર્વક ચિંતન કરો, પ્રાર્થનાને માટે સમય કાઢો, વિશ્વાસ રાખો અને પછી જ દૈવી સંપત્તિનો વિકાસ થશે અને તે વિકાસ થયા પછી પ્રતીતિ થશે કે કોઈક અવ્યક્ત શક્તિ આપણને પોતા ભણી ખેંચી રહી છે. 11. પ્રયત્નની જરૂર અને ભગવત કૃપા. પરંતુ આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જો આપણે કંઈ પણ ન કરીએ તો કેવી રીતે વિકાસ થાય? હું રાજકોટ આવવાનો વિચાર કર્યા કરતો હતો, પરંતુ ન આવી શક્યો અને 2 વર્ષ થઈ ગયા. પરંતુ જ્યારે ચાલી નીકળ્યો ત્યારે આવી પહોંચ્યો છું. તાત્પર્ય એ છે કે પ્રારંભ કરી દેવાથી અભય પ્રાપ્તિ થશે જ. હું આ કંઈ નવું નથી બોલ્યો, પુનરાવૃત્તિ જ કરી છે. તેનો તમે મીઠું મરચું ભભરાવીને દૈવી સંપત્તિના સંગ્રહમાં ઉપયોગ કરજો. માની લો કે કોઈ કલેક્ટર આવે છે તો તેના સન્માનને માટે જબ્બર તૈયારી અને વ્યવસ્થા કરવી પડે છે. બધુંય ઠીકઠાક કરવું પડે છે. એક કલેક્ટરને માટે આ બધું કરવું પડે તો ભગવાન અનંત બ્રહ્માંડના ઈશ્વર આવે તો કેટલી વ્યવસ્થા કરવી પડે. તે વ્યવસ્થા, તે દૈવી સંપત્તિનો વિકાસ. ભગવાનના સન્માન માટે આસુરી સંપત્તિ, દંભ, દર્પ, અભિમાન, ક્રોધ, કઠોરતા અને અજ્ઞાનની સાફસૂફી કરીને દૈવી સંપત્તિનો સંગ્રહ કરવો જરૂરી છે. માટે શરૂઆત કરી દો. બીજી પણ એક વાત ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ કે અભય આવ્યા પછી તેને સ્થાયી રાખવો તે બહુ જ કઠણ વાત છે.
એ ઘણું જ મુશ્કેલી ભર્યું કાર્ય છે. તેને માટે ભગવાનની કૃપાની જરૂર છે. તેને સ્થાયી રાખવા માટે જ્યારે આપણે અસમર્થ બની જઈએ છીએ, ત્યારે આપણે એક રચકણ જેવા બની જઈએ છીએ. તેને ટકાવવામાં આપણી કોઈ કિંમત નથી રહેતી, કોઈ તાકાત નથી રહેતી તેવો દીનભાવ ઉત્પન્ન થાય છે. ત્યારે ભગવાનની કૃપાથી જ તે સ્થાયી બને છે. અસ્તુ. જય રામ. બીજું પ્રકરણ 2. બ્રહ્મચર્ય રક્ષા. સ્થળ સદગુરુ સદન, ગોંડલ. સમય રાત્રિના 10 થી 11. શ્રાવણ વદ 5, ગુરુવાર 2014. જીવનને આનંદમય બનાવવા વીર્ય રક્ષણ અથવા બિંદુ ધારણ અત્યંત આવશ્યક છે. ઋષિઓએ તેને માટે બ્રહ્મચર્ય શબ્દ નિયોજ્યો છે. બ્રહ્મ એટલે સત, ચિત્ત અને આનંદનો સાગર. તેમાં ચર્યા થવી એટલે બ્રહ્માનંદમાં વિચરવું. બ્રહ્મચર્યનો અભાવ તે આજના સમાજના નૈતિક સ્વાસ્થ્યની કરોડરજ્જુમાં પડેલો સંદાહક સડો છે. તંદુરસ્ત જીવન અને અધ્યાત્મ પ્રગતિ માટે યથાર્થ રીતે માનસિક, વાચિક અને કાયિક બ્રહ્મચર્યનું યોગ્ય પાલન અતિ આવશ્યક મનાયું છે. પૂજ્યપાદ ગુરુદેવ 1008. શ્રી રણછોડદાસજી મહારાજે શ્રાવણ વદ પંચમીના પવિત્ર દિને ગોંડલ મુકામે બ્રહ્મચર્ય રક્ષા ઉપર આપેલ પ્રવચન અત્રે લેખરૂપે રજૂ કરવામાં આવે છે. ગુરુદેવની આ પ્રેરણાદાયી જ્ઞાન સરિતા જિજ્ઞાસુઓની હૃદય ભૂમિને જરૂર આર્દ્ર અને રસાળ બનાવશે. પહેલું, ગયા દિવસનું વિષય અવલોકન. બ્રહ્મચર્ય શું છે તે આગળ કહેવાઈ ગયું. બ્રહ્મચર્ય કક્ષામાં એ પણ કહ્યું કે આપણે તે જન્મનો વિચાર કરવો જોઈએ, તેમજ ગૃહસ્થ બ્રહ્મચારીનું શાસ્ત્રમાં જે વિધાન છે, જેવી રહેણી કરણી છે, તે વિશે પણ કહેવામાં આવ્યું છે. આજે બ્રહ્મચર્ય રક્ષાના વિષયમાં કંઈક કહીશ. બીજું, સંગનો પ્રભાવ. બ્રહ્મચર્ય રક્ષા વિશે વાત કરતા એ પણ કહેવું જોઈએ કે મનુષ્ય ઉપર ભોજન કરતા સંગનો પ્રભાવ વિશેષ પડે છે. ભોજનથી એ વિશેષ અસર સંગથી મનુષ્યના હૃદય ઉપર પડે છે. મનુષ્ય દુસંગ કુસંગથી વિશેષ બગડે છે. સહચર્યથી બ્રહ્મચર્ય ઉપર અસર આવે છે. શૃંગાર પોષક ગ્રંથ, શૃંગાર પોષક દ્રશ્યો અને સિનેમા વગેરે અંતે અત્યંત દુઃખદાયી બની રહે છે. ડોક્ટરોએ જે નિશ્ચય કર્યો છે કે પર્યાપ્તથી વિશેષ માત્રામાં ઉપયોગ થાય તો જ આ બધું હાનિકારક છે. મર્યાદામાં ઉપયોગ કરવાથી તે હાનિ કરતા નથી, તે બરાબર નથી. આ બધાની કંઈક ને કંઈક અસર અલ્પ પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરવા છતાંય થાય છે, અને કંઈક સંસ્કાર પડે જ છે, અને સ્વરૂપમાં વિકૃતિ આવે જ છે. માટે સ્વભાવ અને સ્વરૂપની વિકૃતિ થવાની બાબતમાં સંભાળીએ. આપણા ઓજસ, રક્ત ઇત્યાદિ સપ્તધાતુ વગેરે યથાવત રહેતા હોય તો માત્રા કે અધિક માત્રાનો કોઈ સવાલ જ નથી રહેતો, એ અમે નિશ્ચિત રૂપથી કહી શકીએ છીએ. પરંતુ ઉપયુક્ત વસ્તુઓથી આ બધામાં કંઈ પણ વિકૃતિ આવે જ છે, અને તેથી જ સ્વરૂપ અને સ્વભાવની વિકૃતિ કરતા હોવાથી જ તે દુઃખદાયી છે, માટે ત્યાજ્ય છે. ત્રીજું, બ્રહ્મચર્ય રક્ષા માટે ઉપાય નંબર 1. મોહક વસ્તુનું આંતરનિરીક્ષણ. જ્યારે કોઈક મોહક વસ્તુ કે વ્યક્તિથી આપણા વિશે આપણા વિચારોનું પરિવર્તન થતું પ્રતીત થાય, મન કંઈ વિકૃત ચેષ્ટા અનુભવતું જણાય, ત્યારે આપણે તે બ્રહ્મચર્યની રક્ષાને માટે વિચાર કરવો જોઈએ. આ રક્ષાનો સર્વપ્રથમ ઉપાય એ છે કે જેના દ્વારા ચિત્ત આકૃષ્ટ થાય છે તેનું આંતરિક સ્વરૂપ નિહાળવું, તે વસ્તુની વાસ્તવિકતાનો તાત્વિક વિચાર કરવો, નિરીક્ષણ કરવું. આમ કરવાથી
મન આવા પરિવર્તનથી, વિકારોથી અને આંતરિક ચેષ્ટાઓથી મુક્ત થશે. ચોથું, ચિત્તાકર્ષક વસ્તુના અંતર્નિરીક્ષણ માટે દ્રષ્ટાંત. આ વાત એક દ્રષ્ટાંતથી બરાબર સમજાશે. એક રાજકુમાર હતો. તે એક અત્યંત સ્વરૂપવાન વૈશ્ય કન્યાને એક બગીચામાં જોઈને ખૂબ જ મુગ્ધ બની ગયો અને આંતરિક ચેષ્ટામાં આવી ગયા. વૈશ્યકન્યા અત્યંત સુંદર હતી. તે રાજકુમારે એ વૈશ્યકન્યાને જ પરણવાનો નિશ્ચય કર્યો. વાત ધીમે ધીમે રાજા પાસે આવી પહોંચી તો મંત્રી દ્વારા શેઠને તે વૈશ્યબાળાના પિતાશ્રીને બોલાવવામાં આવ્યા. તેમને કહેવામાં આવ્યું કે તેઓ પોતાની પુત્રીના લગ્ન રાજકુમાર સાથે કરી આપે. શેઠજી તો ભયભીત થઈ ગયા, વિચારમાં પડી ગયા, પરંતુ તેમણે જવાબ આપ્યો કે હું 2 દિવસ પછી વિચાર કરીને મારો નિર્ણય જણાવીશ. રાજા કબૂલ થયા. ઘેર આવીને શેઠજી તો વિચાર કરવા લાગ્યા કે ભાઈ, રાજકુમાર છે, રાજકુટુંબની વાત છે, ના પાડીશું તો રાજ્યમાંથી કાઢી મૂકશે, સંપત્તિ અસ્તવ્યસ્ત કરી મૂકશે અને હેરાન પરેશાન કરી મૂકશે. શું કરવું? ખૂબ જ ચિંતામાં પડી ગયા. જ્યારે શોક અને ચિંતા મનુષ્ય ઉપર આવી પડે છે ત્યારે તેની ભોજન અને શરીર ઉપર પણ અસર થાય છે. શરીર નિર્બળ બને છે અને ભોજન ઉપર ઉપરતી આવી જાય છે. એ તો બહુ જાણીતું છે. આથી તેમના ભોજન ઉપર પણ અસર થઈ અને તેઓ પૂરતું જમતા પણ નહીં. શેઠાણીએ આ વસ્તુ જોઈ. તેમણે શેઠજીને પૂરું નહીં જમવાનું અને સતત ચિંતાતુર રહેવાનું કારણ પૂછ્યું. પોતાની પત્નીથી તો સત્ય વસ્તુ નથી છુપાવી શકાતી. તેથી તેઓ બોલ્યા, તમારી કન્યાનો વિવાહ રાજપુત્ર સાથે કરી દો, કેમ કે રાજાજીએ હુકમ કર્યો છે. રાજકુમાર ક્ષત્રિય અને આપણે વૈશ્ય, માટે આ વિવાહ કરવો પડે. તેના કરતાં રાતોરાત આપણે રાજ્ય છોડી ચાલ્યા જઈએ. શેઠાણી પર વિચારમાં પડી ગયા. બીજા ખંડમાં રહેલી પુત્રીએ આ બધી વાત સાંભળી અને પોતાની માતાને બોલાવીને કહ્યું કે માતા, મારા પિતાજીને કહો કે તેઓ જરા પણ ચિંતા ન કરે. હું બધું જોઈ લઈશ. રાજકુમારને કહેવડાવી દો કે તેઓ પ્રથમ મને એકાંતમાં મળે, પછી જ હું તેમની સાથે લગ્ન કરીશ. આજથી 15 દિવસ પછી હું તેમને મળીશ. શેઠજી રાજા પાસે ગયા અને તેમની પાસે કન્યાની વાત નિવેદિત કરી અને વિશેષમાં કહ્યું કે આ વિશે અમોને કંઈ પણ વાંધો નથી. આ સાંભળીને રાજાને ખૂબ જ ખુશી ઉત્પન્ન થઈ. તેમણે વિચાર્યું કે આ બહુ સરસ થયું. વિના ઔષધે જ્વર દૂર થયો. આપણે કંઈ પણ વિશેષ ન કરવું પડ્યું. તેમણે એ ખબર રાજકુમારને મોકલી આપ્યા. હવે આ બાજુ બાલિકાએ એક કુશળ વૈદ્યને બોલાવીને કહ્યું કે મને વિરેચન ચૂર્ણ આપો. વૈદ્યે તે આપ્યું. બાલિકાએ તેનું ભારે પ્રમાણમાં સેવન કર્યું. પરિણામે 15-20 વાર તેને દસ્ત જવું પડ્યું. બીજા દિવસે વળી તેણે વૈદ્યને કહ્યું કે આજે મને તેથી વિશેષ અને તીવ્ર અસરકારી વિરેચન ચૂર્ણ આપો. વૈદ્યે કહ્યું, બહેન, હવે વિરેચન ચૂર્ણનું સેવન કરવાથી આમ એટલે કે નહીં પચેલો કાચો રસ કપાશે, તારું રક્ત સ્રવશે, ઝાડામાં રક્ત પડશે. કંઈ વાંધો નહીં, તમે મને એવું જ વિરેચન ચૂર્ણ આપો. આમ કહીને તે બાળાએ ફરી આકરું ચૂર્ણ લીધું. તે દિવસે ઝાડામાં તેને આમરસ અને લોહી જ પડ્યા. તે તેણે 3-4 ચાંદીના કુંડામાં ભરાવી લીધા. ત્રીજા દિવસે વળી તેણે વિરેચન ચૂર્ણની માગણી વૈદ પાસે કરી. વૈદે કહ્યું કે બહેન, હવે તો માંસ કપાશે અને માંસ દસ્તમાં જશે. કન્યાએ કહ્યું, ભલે વૈદ્યરાજ,
તમે મને જલ્દી એવું જ ચૂર્ણ આપો. અને આ રીતે તે દિવસના 15 થી 20 જુલાબના અંતે તેણે રક્તમાસના ચાંદીના કુંડા ભરાવી, મખમલ અને જરી મંગાવી, તેમને લપેટી, શણગારીને, સારી રીતે ગોઠવીને બગીચામાં એક સ્થળે વ્યવસ્થિત રીતે રાખી દીધા. અને પછી પેલા રાજકુમારને બોલાવ્યો. આપ જાણો છો કે દિવસમાં 7-8 વાર પણ દસ્ત જવું પડે તો કેવી નબળાઈ અને શિથિલતા આવી જાય છે અને સુંદરતા પણ ચાલી જાય છે. તો પછી આવા આકરા જુલાબ લીધેલ કોમળ કન્યાનું તો શું કહેવું? તે એકદમ નિર્બળ, કુરૂપ અને શિથિલ બની ગઈ હતી. તે નિયત સમય પહેલા જ બગીચામાં પલંગ ઉપર જઈને બેસી ગઈ. રાજકુમાર આવી પહોંચ્યો અને પલંગ પાસે જઈને તેને જોઈને બૂમ પાડી ઉઠ્યો, અરે, તું કોણ છે? અહીં કેમ આવી છે? તે બોલી, કેમ રાજકુમાર, હું તે જ વૈશ્ય કન્યા છું જેને તમે પરણવા માંગો છો. રાજકુમાર બોલ્યો, નહીં નહીં, તું તે હોય જ ન શકે. તે તો બહુ જ સુંદર છે, સ્વરૂપવાન છે, તારા જેવી કુરૂપ અને નિર્બળ નથી. કન્યા બોલી, રાજકુમાર, હું તે જ વૈશ્ય કન્યા છું. માત્ર મેં મારી સુંદરતાને બહાર કાઢી નાખી છે. રાજકુમાર બોલ્યા, સુંદરતા તે ક્યાંય કાઢી શકાતી હશે? આ તે કેવી વાત? તે બોલી, હા રાજકુમાર, મેં સુંદરતાને બહાર કાઢીને પેલા સુંદર કુંડામાં રાખી દીધી છે. આપ જ જુઓ. રાજકુમારે જઈને ખોલીને નજર કરી તો મળ, રક્ત અને માંસ. મળ એટલું જ રૂપ, જેટલો શરીરમાં કચરો તેટલી જ સુંદરતા. તાત્પર્ય એ છે કે હૃદયમાં જ્યારે ચેષ્ટા ઊભી થાય ત્યારે અંદરનો ભાગ નીકળવો જોઈએ. આંતરસ્થિતિને નિહાળવાથી સત્ય વસ્તુનું ભાન થતાં મન વિકૃતિ અનુભવતું મટી જાય છે અને સ્થિર થઈ જાય છે અને બ્રહ્મચર્યની રક્ષા થાય છે. આ છે બ્રહ્મચર્યનો ઉપાય નંબર 1. 5. બ્રહ્મચર્ય રક્ષા. ઉપાય નંબર 2. એકાંતનો ત્યાગ અને સમૂહ સાચર્ય. આ ઉપરાંત બ્રહ્મચર્ય રક્ષાનો બીજો ઉપાય એ છે કે મનમાં કોઈ પણ વખતે આકર્ષણ કે ચેષ્ટા ઊભા થાય, હૃદયમાં વિકાર ઉત્પન્ન થાય, તો 4 જણની વચ્ચે જઈને બેસી જવું. એકાંતમાં વિકૃતિ ઉત્પન્ન થતી કે પોષાતી જણાય તો સમૂહમાં બેસી જવાથી પાપમાંથી રક્ષા થાય છે. મન સમુદાયમાં લાગી જતા વિકાર કે ચેષ્ટા અનુભવતું મટી જશે. આ છે બ્રહ્મચર્ય રક્ષાનો ઉપાય નંબર 2. 6. બ્રહ્મચર્ય રક્ષા ઉપાય નંબર 3. ભગવાન નામ સ્મરણ. આ ઉપરાંત બ્રહ્મચર્ય રક્ષાનો ત્રીજો ઉપાય છે ભગવાન નામ સ્મરણ. પરમ કૃપાળુ પરમાત્માના નામ સ્મરણથી વિકાર શમી જાય છે. જ્યારે મન વિકારી બનતું પ્રતીત થાય ત્યારે ભગવાન નામનું રટણ કરવાથી વિકાર નષ્ટ થશે અને બ્રહ્મચર્યની રક્ષા થશે. 7. બ્રહ્મચર્ય રક્ષા ઉપાય નંબર 4. કટી સ્નાન. જ્યારે મન ખૂબ જ ચેષ્ટા અનુભવે, અતિ વિકૃતિનો વિષય બને, ત્યારે આ 3 ઉપાયો ઉપરાંત કટી સ્નાન કરવાથી બચાવ થાય છે. કટી પર્યંત જળમાં ઊભા રહ્યા પછી વિકારી વિચાર બદલી નાખવા પ્રયાસ કરવો. કટી પર્યંત જળમાં આ રીતે ઊભા રહી ભગવાન નામ સ્મરણ કરવાથી વિચાર જરૂર બદલી જશે, વિકૃતિ હટી જશે, ચેષ્ટા ચાલી જશે, મન સ્વસ્થ બની જશે. એમાં સંશય નથી. એટલે માત્ર ખાદ્ય પદાર્થોના સેવન કે નિસેવન માત્રથી જ બચી શકાય છે એમ નથી. ગઈકાલે બ્રહ્મચર્ય રક્ષા માટે કહેલા ખાદ્ય પદાર્થના સેવન, નિસેવનના ઉપાયો સાથે ઉપર કહેલી વાતો પણ ધ્યાનમાં રાખવાથી બચી શકાય છે. આપના પ્રશ્નનો આ ઉત્તર છે. જય શ્રી રામ. બ્રહ્મચર્ય સંબંધી
કેટલાક શાસ્ત્રીય નિર્દેશો. પહેલું, બ્રહ્મચર્યેણ તપસા દેવા મૃત્યુમુપાધ્નત. અથર્વવેદ. અર્થ, બ્રહ્મચર્ય રૂપ તપથી દેવોએ મૃત્યુને જીતી લીધું. બીજું, યસ્ય પ્રવૃત્તો દેહસ્ય તુષ્ટિ પુષ્ટિ બલોદયાઃ. વાગ્ભટ્ટ. અર્થ, જે ઓજસની વૃદ્ધિથી શરીરની તુષ્ટિ, પુષ્ટિ અને બળની વૃદ્ધિ થાય છે. ત્રીજું, યન્નાશે નિયતો નાશો યસ્મિન તિષ્ઠતિ જીવનમ. વાગ્ભટ્ટ. અર્થ, જે ઓજસના નાશથી નક્કી થાય છે અને જે ઓજસ નામનો પદાર્થ જ જીવનનો આધાર છે. ચોથું, મરણમ બિંદુ પાતેન જીવનમ બિંદુ ધારણાત. શિવ સંહિતા. અર્થ, વીર્યપાતથી જ મૃત્યુ છે અને તે બિંદુ ધારણામાં જ જીવન છે. પાંચમું, સિદ્ધ્વે બિંદો મહારત્ને કિન્ન સિદ્ધતિ ભૂતલે. શિવ ભગવાન. અર્થ, બિંદુ ધારણ બ્રહ્મચર્ય રૂપ મહારત્ન સિદ્ધ થતા પૃથ્વી ઉપર કયું કાર્ય સિદ્ધ ન થાય. છઠ્ઠું, યદિચ્છન્તો બ્રહ્મચર્ય ચિરંતી. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા. અર્થ, જે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ ઈચ્છનારા બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરે છે. જય ભગવાન.